Am I audible? Hello. Yes, sir. I think unit number 3 we have covered. Yes. Yes, sir. The last part of unit number 3 and initialization of one-dimensional array, two-dimensional array, and I think gets and puts. These two functions are remained. So let us cover and first of all, and then we will start on unit number 4. Will it be okay? Hello. Yes, sir. So first of all, we will understand gets and puts functions. Already we have seen getChar and putChar function. Yes, getChar and putChar in unit number 1. So getChar function, putChar function, these two functions are helping us to accept single character through keyboard and getChar function is helping us to accept single character through keyboard, and putChar function will help us to display single character which we have entered through an getChar. That character we can display it on the output screen. Yes. So similarly, gets and puts, these two functions will help us to accept string and through keyboard, and whatever string we are entering, that string if you want to display it on the output screen, so put as function will help us. समझ लगा? Hello. Yes, sir. So get as function will work and similar to scanf function, and put as function will work and similar to printf function. So S stands for string. येतं का लक्षात? GetS and putS मध्ये जे S आहे and S stands for string. GetS means it will work similar to scanf function, which will help us to accept our string through keyboard, and putS function will help us to display our string on the output screen. समझ लगा? So, yes. Void main opening curly bracket, closing curly bracket, CLR SCR EXCH. So before CLR SCR we can declare our variables. Now in this case, as we are dealing with string, so we will have to include one more header file, that is #include string.h, and let us declare our string. String is nothing but 1D character array. So string, let us mention size of the string as 30 semicolon. Printf, let us display appropriate message on the output screen. Please enter string. We can enter string through keyboard, but generally we are using scanf. Instead of scanf, we will be using gets, and gets can be used in this way. In the gets function, you can mention name of the string. Name of the string is string. So this statement will help us to display, and this gets function will help us to accept our string through keyboard, and we can enter string through keyboard. And puts function will help us to display string which we entered with gets. It will be displayed on the output screen, and in the round bracket of puts we can mention and name of the string. F2. Yes, let us compile. Let us execute. Name of the string is very. दिसतंय का तुम्हाला? Hello. Yes, sir. समजलं का?
Instead of using scanf and printf and functions directly, we can use gets and puts function. Gets function will help us to accept string through keyboard, and puts function will help us to display enter string. That enter string we can display it on the output screen, and it will work similar to printf function. Yes? काय अडचण? Yes. समजलं काय? So, Yes. here, without using gets and puts, normally we are using in this way scanf %s comma ampersand name of the string, and if I wanted to display a string on the output screen, we are using printf function printf /n string %s comma string. F2. Yes, let us execute it. Yes. So Yes, sir. समजलं का? Instead of using scanf and printf, and we are using gets and puts. Gets function will help us. It will work similar to scanf function, which will help us to accept string through keyboard, and puts function will help us to display string which we have entered. And ज्या स्ट्रिंगला घ्यायचं आपल्याला कीबोर्ड थ्रू, त्या स्ट्रिंगचं नाव इकडे गोल कंसामध्ये लिहायचं. ज्या स्ट्रिंगला आहे ना आउटपुट स्क्रीनवरती दाखवायचं, त्या स्ट्रिंगला अवतरण चिन्ह इकडे आहे ना गोल कंसामध्ये त्या स्ट्रिंगचं नाव लिहायचं. असं सिंटॅक्स आहे तो. कळलं का? जाऊया पुढे. येस, Yes. समजलं का? फाईल सेव्ह ॲज Let us understand how to initialize one-dimensional array and two-dimensional array. The C program to understand initialization of 1D array. Here, before moving towards understanding initialization of one-dimensional array, let us understand what is meant by initialization. So let us consider int a, and a is integer type of variable, and when I will write a is equal to 10, this is called as initialization of variable. Yes. Hello. Hello. आवाज येतोय का? हॅलो. Yes, sir. हॅलो. हा. इनिशियलायझेशन ऑफ व्हेरिएबल म्हणजे काय? तर इनिशियली सर्टन व्हॅल्यू वी आर ट्राइंग टू स्टोअर इन दी व्हेरिएबल. तो इंट ए ह्या स्टेपला काय म्हणायचं बघा ना. इंट ए सेमीकोलन, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ व्हेरिएबल, and a is equal to 10 semicolon, this is initialization. Barabar? And if you wanted to display value of a on the output screen, so printf function you can use, and you can display a value of a on the output screen. A is equal to %d comma a, and F2 save it. Let us execute it.
XCH. बरोबर. हॅलो, कळलं काय? A is equal to 10. Yes, sir. Yes. हाँ, दिस इज इनिशियलाइजेशन. ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल. चला कमेंट पास करो. 1D array in A of phi. This is declaration. Declaration of 1D array. डिक्लेरेशन ऑफ 1D array म्हणायचं. हे बघितलं आपण. इनिशियलायझेशन म्हणजे काय? इन A ऑफ phi इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट मध्ये एलिमेंट्स यू कॅन मेन्शन 12, 32, 3, 12, 45. येतं का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. त्याला म्हणायचं इनिशियलायझेशन. इनिशियलायझेशन ऑफ 1D means initially and certain values we are trying to store in the one-dimensional array. So 12 will be stored at A of 0, 32 will be stored at A of 1, and so on. Okay? 45 will be stored at A of 4. Yes, all elements will be stored in respective positions, and this step is called as an initialization of one-dimensional array. So 1D array can be initialized in this way. Normally we declare and we declare an one-dimensional array, we declare a 2D array, and we are using and we are writing our program. But sometimes if suppose you don't want to enter an elements into 1D or a 2D array, in such cases what can be done? You can do initialization of one-dimensional array and you can display all array elements on the output screen. कसं दाखवणार? For loop. As it is one-dimensional array, one for loop is sufficient. Printf /n array elements are as follows. So you can mention I is equal to 0, I is less than or equal to size minus 1, size is 5, and 4 semicolon I plus plus. Let us display all values on the output screen. So \p %d, comma A of I, F2, save it. Let us execute. Undefined symbol IN. I variable we used but we haven't declared, therefore let us declare I variable. Save it again. It will display all array elements on the output screen. कळलं का? इनिशियलायझेशन म्हणजे काय? अडचण असेल तर विचारा. हॅलो, Yes. कळलं का? इनिशियलायझेशन म्हणजे काय थोडक्यात? इनिशियली है ना, इनिशियल एलिमेंट्स वी आर स्टोरिंग इनटू दी 1D array है ना. ह्या ठिकाणी 1D array. So 12 will be stored at A of 0, 32 will be stored at A of 1, 3 will be stored at A of 2, and 12 will be stored at A of 3, and 45 will be stored at A of 4. Respective elements will be stored in respective positions for one-dimensional array. So this is called as initialization. Initially, certain values we are trying to store in particular location. Suppose here I will write this is initialization. This is initialization, but here I will write A of 0 is equal to 100. So what will happen? This 12 value will be replaced with this 100 value. Yes.
recent values will be considered by the machine, and if you will try to display an array elements on the output screen, so it will display first element as 100. Hello. Yes, sir. Yes. बघा कळलं का ओव्हर रायटिंग कसं होतं ओव्हर रायटिंग म्हणायचं याला रिप्लेसिंग द व्हॅल्यूज ऑफ 12 by 100. But initially, if certain values you wanted to store, so initially we can store it and थोडक्यात scanf न वापरता डायरेक्ट आहे ना इनिशियलायझेशन आणि आपल्याला तसा पण अरे वापरता येतो. आलं का लक्षात? जाऊया पुढे 2D कडे. Yes, sir. अजून एक गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये सेव्ह ॲज tc/bin/t. मला वाटतं तुमची डिव्हिजन बी आहे. थोडंसं काहीतरी मिस्टेक झाली नाही डिव्हिजनला मी कन्सिडर केलं. Here, instead of 5 elements, if suppose you will enter only 3 elements or 2 elements. Okay, 2 elements. So remaining elements we haven't mentioned, we haven't initialized. So by default, computer will consider remaining elements as 0. आता इकडे 12 आहे ना पहिला एलिमेंट 12 आहे ऑफ 0 मध्ये स्टोअर होणार 32 हा ए ऑफ 1 मध्ये स्टोअर होणार आणि बाकीचे 3 एलिमेंट्स we haven't initialized, so by default machine will consider those elements as 0. येतं का लक्षात? त्याला काढून टाकू आपण. हॅलो. यस. बाकीचे एलिमेंट्स आपण दिले नाहीत तर तो मशीन काय करतो बाय डिफॉल्ट 0 एलिमेंट्स आहेत असं कन्सिडर करतो. समजलं का? Yes, sir. Hello. Let us go to 2D array, 2-dimensional array. Let's save करा. Save as c:/tc/bin/e/4.c. पुढे कसं राहतं बघा. कोणतरी येत राहतंय तेवढ्या लेट बघा. वैष्णवी. C program to understand initialization of 2D array. बसणार चॅनल ते कोणाला बघा शेवट मिस्टर विजय बस आता कोणाला नाही. So we have understood how to initialize one-dimensional arrays. Similarly, let us try to understand how we can initialize two-dimensional array. Two-dimensional array means what? How many number of subscripts we can use? 2 number of subscripts. Yes. First subscript represents number of rows and second subscript represents number of columns. Is equal to opening and closing curly bracket semicolon tab enter. 2/3 म्हणजे किती रो किती कॉलम? हॅलो. हॅलो. 2 rows. First row, second row. And for first row, how many columns? पहिल्या रो मध्ये किती एलिमेंट्स असणार? 3 आहे. मग कुठले पण 3 एलिमेंट्स बघा ना अशा पद्धतीने लिहायचे. हा झाला पहिला रो आहे ना 3 काय म्हणणार बघायला फर्स्ट रो 3 कॉलम झाला. हा फर्स्ट रो त्याच्यामध्ये 3 कॉलम आले 23, 43 आणि 23 परत 23 वेगवेगळे घ्या काहीतरी बघा 27. दिस इज सेकंड रो जिकडे परत सेकंड रो मध्ये 3 एलिमेंट्स 10, 34, 56. Yes. Yes, sir. This is called as two-dimensional array where size of two-dimensional array is 2/3. So 2 rows and 3 columns we considered over here. And पद्धतीने बघा ना पहिला एलिमेंट कुठे स्टोअर होणार? A of 0 0. A of 0 0 43. A of 0 1. A of 0 1 23 27. A of 0 2. A of 0 2 10. A of 1 0.
हाँ 34, You have 1 1. हाँ 56, You have 1 2. थोड़ा बघा. So all array elements for two-dimensional array, and all array elements will be stored in respective positions. Let us display an entire 2D array on the output screen in the matrix form. Already we have seen how to display elements of two-dimensional array into matrix form. So here I will write a matrix A म्हणलो आपण तेव्हा /n 2D आहे म्हणून how many for loops? Nested for loop, outer for loop, inner for loop. After completion of inner for loop, before completing outer for loop, let us use an \n. This \n will help us to display new row to the new line. Matrix ची नवीन रो ही नवीन लाइन ला दिसण्यासाठी I is equal to 0, I is less than or equal to size -1, size is 2, 2 - 1, 1, I plus plus. Similarly, j is equal to 0, j is less than or equal to size -1, size is 3 and 2, j plus plus. F2, yes, printf \t and %d, comma a of ij. बरोबर 2/3. hello. Yes, sir. Yes. हा एक्झिक्यूट करू बघा ना. एलिमेंट्स लक्षात ठेवा, ते एलिमेंट्स आउटपुट स्क्रीनवरती दिसतील. इकडे फक्त आपण इनपुट देत नाहीये. इनिशियलायझेशन मुळे काय झालं की सुरुवातीला जे एलिमेंट्स आपण ऍरे मध्ये टाकलेले आहेत ते एलिमेंट्स स्टोअर झाले रिस्पेक्टिव्ह पोझिशन्सला. आपल्याला स्कॅनएफ थ्रू एलिमेंट्स घ्यायची गरज नाही. त्याच्यासाठी इनिशियलायझेशन कधी करायचं असलं तर करू शकतो आपण. हा एक पॉईंट होता आपला सिलेबस मधला जो राहिला होता तो घेतला आपण. आता इकडे आय आणि जे आहे ना, दोन व्हेरिएबल वापरले, ते दोन व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचे वरती, नाहीतर एरर येतो. इंट आय कॉमा जे. Yes, 2/3. Hello. Yes, sir. त्यालाच काय करूया, सेव्ह ॲज करूया. सेव्ह ॲज c:/tc/bin/e/py.c. 3/3 ला कसं येणार सांगा. 3/3 curly bracket सेमीकोलन आतमध्ये किती रो किती कॉलम? 3 रो आणि 3 कॉलम. हा पहिला रो बघा, हा दुसरा रो, हा तिसरा रो. आणि आतमध्ये किती एलिमेंट्स? पहिल्या रो मध्ये किती एलिमेंट्स? 3. कुठले पण द्या ना रॅन्डमली. 1 2 3 आपण थोडंसं सिक्वेन्शियली घेऊया ना. मगाशी 4 5 6 7 8 9. F2. शेवटचा फक्त कर्ली ब्रॅकेटला इथं कॉमा नाही द्यायचा. बरोबर. सेव्ह करायला सेव्ह. यस. साइज -1 आहे. I is equal to 0, I is less than or equal to किती येणार इथे? 2. j is equal to 0, j is less than or equal to 2 आहे. F2 सेव्ह करा बघा. 3/3 मॅट्रिक्स दाखवणार. This is initialization of two-dimensional array where order is 3/3. अलग लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. अडचण? No, sir. Okay. 1/3 असेल तर 1 row, 3 row. column. save as c:/tc/bin/e/6.c. 5/2 ला काय होईल? 5/2 घेऊ. 5/2 काय काय चेंजेस होतील आतमध्ये ते सगळं घालून टाकलं. हाऊ मेनी रोज? 5. 5. 1 2 3 4 5. शेवटच्या फक्त रोला कॉमा द्यायचा नाही. किती एलिमेंट्स आतमध्ये? प्रत्येक रो मध्ये किती एलिमेंट्स?
2 elements. टू एलिमेंट्स. शेवटच्या एलिमेंट नंतर कॉमा द्यायचा नाही. सांगा काहीतरी लिहितो मी फटाफट बरं का. पुढे यस तो केलं. कसे असणार आहे ते बाय 2 सांगा. आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइज मायनस 1. 4. जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइज मायनस 1. 1. 4. 1. 1. by 2 दिसणार ते एलिमेंट्स बघा. 5 rows 5 columns, 5 rows 2 columns. yes. Yes, sir. तर ह्याच्यामध्ये पण बरं का F2 सपोज यू विल मिस लास्ट रो. एरर नाही देणार तो. एरर देईल तो कॉमामुळे. हा एरर कॉमामुळे हा जो कॉमा आहे ना ह्याच्यामुळे एरर देईल तो. बघा एरर देतो. एरर देईल ना बरं का. द्यायला पाहिजे. शेवटच्या कर्ली ब्रॅकेट नंतर कॉमा द्यायचा ना. F2 शेवटची रो न दिल्यामुळे त्यांनी बाय डिफॉल्ट दोन्ही पण एलिमेंट काय घेतले. 0. समजा पहिल्या रो मध्ये आहे ना, पहिल्या रो मध्ये इन फर्स्ट रो आहे ना सेकंड एलिमेंट इज मिसिंग. सो इन फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट बाय डिफॉल्ट मशीन विल कन्सिडर इट एज 0. yes. Yes, sir. फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट आला का 0. Yes, sir. Yes, sir. इथे बरं का इथे पहिला एलिमेंट उडवला तर तो दुसरा एलिमेंट नाही घेणार. वाचताना मशीन काय करणार. आपण उडवला पहिला एलिमेंट पण तो पहिला एलिमेंट हा 56 घेणार. येतं का लक्षात. Yes. Yes, sir. Yes, sir. दुसऱ्या एलिमेंटला तो परत एकदा काय म्हणणार 0 म्हणणार दुसऱ्या रो मध्ये. येतं का लक्षात. Yes, sir. Yes, sir. असं जर काही केलंय तर काय होतं बघा. कॉमा दिलं F2 काय रो आले बघा. येतं का लक्षात. तुम्हाला 0 लिहायला लागेल जर तुम्हाला दुसऱ्या रो मधला पहिला एलिमेंट जर 0 करायचा असेल तर. येस. दुसऱ्या रो मधला पहिला एलिमेंट 0 करायचा असेल तर 0 लिहायला लागेल. बाय डिफॉल्ट शेवटचे एलिमेंट 0 घेतात ते. कळलं का. Yes, sir. समजलं का हे. इथे Yes, आपला युनिट नंबर 3 संपला. आपण युनिट नंबर 4 कडे जातोय. जाऊया. Yes, sir. colon backslash cc backslash bin backslash 7.c. माझ्याकडे नोट्स नाही आहेत बरं का डिस्प्ले करायला. आपला चॅप्टर नंबर 4 जो आहे तो मला वाटतं स्ट्रक्चर आणि युनियन आहे. येस. प्रोग्राम टू understand structure in C language. बरोबर का. yes. लिहूया आपण युनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर अँड युनियन असं नाव आहे चॅप्टरचं. बरोबर का. तुम्ही तरी बघा ना वहीमध्ये वगैरे. येस. yes. बरोबर आहे का. Yes, sir. आता बघा ना ॲरे आपण शिकलोय ना. ॲरे 1D ॲरे 2D ॲरे स्ट्रिंग म्हणजे काय. स्ट्रिंग हँडलिंग फंक्शन्स
applications of 1D array and applications of two-dimensional array also we have seen, and where matrix related problems we can solve, and to solve problems related to matrix we can use 2D array, and 1D array can be used for a string where character 1D array is nothing but string. String is nothing but collection or group of characters. So already we have seen 1D array. So array means what? Collection or group of similar data elements. When you are considering data or when you are storing data into 1D array, at that time similar type of data we are considering. For example, when I will be writing in a of I, what is the meaning of this statement? So this is the one-dimensional array, and in this one-dimensional array we can store 5 integer values. Yes. Yes, sir. Similar type of data we can store into array, and therefore array is collection or group of similar data elements. We cannot store an integer as well as fractional values, and we cannot store strings also. And एका array मध्ये आपण इंटिजर फक्त स्टोअर करू शकतो, किंवा आहे ना फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो, किंवा कॅरेक्टर स्टोअर करू शकतो. पण ऍट ए टाइम तिन्ही गोष्टी स्टोअर करू शकतो का? नाही. येस. Therefore array is collection or group of similar data elements, whereas a string is collection, whereas a structure is collection or group of dissimilar data elements. समजते का? तो दोघांमध्ये फरक काय आहे? Array is collection or group of similar data elements, whereas structure is collection or group of dissimilar data elements. Dissimilar data elements means what? At a time you can deal with different types of data in your program. For example, if you are dealing with one record and one complete record, and for one complete record, if you are considering information of the student, for example, if you wanted to store information of the student into the system, at that time while storing information of the student, we need different types of data, because information of student will have different types of data elements. Different types of data elements we will have to use. For example, name of the student, PRN number of the student, blood group of the student, branch of the student, percentage marks and secured by the student in semester 1. येतं का लक्षात? बघा, रोल नंबरला इंटिजर लागणार, बरोबर? येस सर. येस सर. नाव असेल तर तुमचं कॅरेक्टर स्ट्रिंग लागणार, म्हणजे स्ट्रिंग म्हणू आपण. इफ सपोज यू वॉन्ट टू स्टोअर नेम ऑफ द स्टुडंट, मग तिकडे तुम्हाला स्ट्रिंग लागणार. पर्सेंटेज मार्क्स विद्यार्थ्याचे स्टोअर करायचे असतील तर फ्लोट लागणार. तुम्हाला विद्यार्थ्याचा क्लास स्टोअर करायचा असेल, क्लास FY बीटेक, उद्या फर्स्ट इयर मधून तुम्ही सेकंड इयरला जाणार, SY बीटेक, TY बीटेक, येस, शेवट बीटेक. इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर class of the student, in that case also what is required? Different type of data is required. And when you wanted to store such kind of records into the system, we will have to use structure. Structure is helping us to store different types of data into one variable. When we are considering array, so array is helping us to store a similar kind of data into one variable. Yes. एकाच टाइपचा डाटा हा अरे मध्ये आपण स्टोअर करू शकतो, बट वेन यू वॉन्टेड टू स्टोअर डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा into one variable, at that time structure will help us. And application of structure is what? Structure is helping us to store one record, and that record will have different types of data. अलग लक्षात? Yes sir. मग कसं आहे बघा ना, आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. F2. येस. स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन आहे. स्टुडंट इन्फॉर्मेशन आहे, त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्याचं फुल नाव, फुल नेम, नंतर PRN नंबर,
नंतर क्लास डिव्हिजन, रोल नंबर घ्यायचा असला रोल नंबर घ्या, रोल नंबरला RNO म्हणू आपण, ठीक आहे. डिव्हिजन, नंतर त्याला पडलेले मार्क्स, पर्सेंटेज मार्क्ससाठी मार्क्स म्हणू आपण, आणि काय काय बघा, रोल नंबर म्हणजे इंटिजर असतो, येस. PRN नंबर पण इंटिजर असतो, येस. क्लास तुमचं स्ट्रिंग आली. डिव्हिजन साठी सिंगल कॅरेक्टर येणार. का सिंगल कॅरेक्टर येणार? एकतर विद्यार्थ्याची डिव्हिजन A असेल, B असेल, C असेल, D असेल, E असेल. आपल्या इकडे फक्त एक अल्फाबेट वापरलं जात आहे. बऱ्याच जर डिव्हिजन असले असते, 30च्या वर जर डिव्हिजन गेल्या तर मग तिकडे A to Z सगळं संपले असते. बघा ना, विचार करा ना, अल्फाबेट. आणि तिथनं पुढे मग आपल्याला AA किंवा A1, A2 असं वापरायला लागलं असतं, येस. अनफॉर्च्युनेटली आपल्या कॉलेजमध्ये म्हणा किंवा मोस्टली आहे ना, सगळ्याच इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये एवढी मोठी स्ट्रेंथ नसते आहे ना, जिकडे तुम्हाला 26 पेक्षा जास्त डिव्हिजन्स एकाच क्लाससाठी लागतील. त्याच्यामुळे सिंगल कॅरेक्टरनी काम होऊन जातं आपलं डिव्हिजनसाठी. सो सिंगल कॅरेक्टरसाठी डिव्हिजनसाठी सिंगल कॅरेक्टर वापरणार आहेत आपण. क्लास म्हणजे तुमचा FY बीटेक, SY बीटेक, TY बीटेक, मग तिकडे कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स आहे, म्हणजे इकडे स्ट्रिंग येणार. पर्सेंटेज मार्क्स हे फ्लोट मध्ये येऊ शकतात, 66.70, 70.85 वगैरे आहे, मग इकडे फ्लोट येणार. PRN तुमचं इंटिजर, आणि फुल नेम साठी तुम्हाला स्ट्रिंग घ्यायला लागणार. म्हणजे हे कसं झालं बघा ना, when you wanted to store an entire information of the student as a one record into the system, you will have to use structure, and structure is collection or group of dissimilar data elements. Dissimilar data elements का कळलं का? रेकॉर्ड मध्ये सगळ्या अशा गोष्टी येणार. समजा तुम्ही दुसरं रेकॉर्ड घेतलाय ना, इन्फॉर्मेशन ऑफ दी बुक म्हणू आपण, किंवा बुक इन्फॉर्मेशन, एका पुस्तकाची इन्फॉर्मेशन आपल्याला सिस्टम मध्ये स्टोअर करायची. लायब्ररीसाठी एखादं सॉफ्टवेअर बनवायचं, विचार करा ना, तिकडे पुस्तकाचं नाव, ते पुस्तक कुठल्या टाईपचं आहे, पुस्तकाचा ऑथर कोण, पुस्तकाचं एडिशन कितवी, पुस्तक किती पानांचं आहे, पुस्तकाची किंमत काय. तो सच काइंड ऑफ डेटा फॉर वन बुक, इफ यू वॉन्टेड टू स्टोअर इन द सिस्टम, यू कॅन यूज स्ट्रक्चर. कळलं का? Yes, sir. Suppose you are dealing with one company, and in company there are n number of employees, and if you wanted to store any information of the employees, in that case also we will have to use structure. मग ते एम्प्लॉयचं एज आलं, एम्प्लॉयचं डेट ऑफ बर्थ आलं, एम्प्लॉयचं डेट ऑफ जॉईनिंग आलं. जर तो सोडून चालला असेल तर डेट ऑफ लिव्हिंग येईल, एम्प्लॉयचं एज येईल. So such kind of information, if you wanted to store as a single record into the system, we can use structure, because structure is collection or group of dissimilar data elements. कळलं का? Yes, sir. माझा सिंटॅक्स कसा आहे ना, सिंटॅक्स इथे लिहून बघा ना, सिंटॅक्स ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड. स्ट्रक्ट हा कीवर्ड वापरायचा, वन ब्लँक स्पेस, इकडे स्ट्रक्चर नेम आहे, स्ट्रक्चर अंडरस्कोर नेम. जसं व्हेरिएबलचं नाव असतं आहे ना, व्हेरिएबलला जसं नाव देतो स्ट्रक्चरला नाव द्यायचं आहे. व्ही इज द व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर. हा जो व्ही आहे, इकडे व्हीच्या ऐवजी तुम्ही कुठला पण व्हेरिएबल वापरू शकता, XP, ZT, टूड, काय पण वापरू शकता तिकडे. जसं व्हेरिएबलला नाव देतो आपण तसं कुठला पण एक व्हेरिएबल. सो व्ही इज व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड. आफ्टर दिस नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वी आर मेन्शनिंग ओव्हर हिअर. मग ते नाव देताना ना, स्ट्रक्चरचं नाव देताना, व्हेरिएबलचं नाव देताना कुठले रूल फॉलो करणार हो? रूल्स ऑफ आयडेंटिफायर्स. येस. Yes, sir. स्ट्रक्चरचं नाव किंवा व्हेरिएबलचं नाव देताना आपल्याला रूल्स कुठले फॉलो करायचे, जे आपण व्हेरिएबलचे नाव देण्यासाठी आहे ना, रूल्स ऑफ आयडेंटिफायर युनिट नंबर 1 मध्ये शिकलो आपण. 4-5 रूल्स होते स्ट्रक्चरचं. म्हणजे आता इथे बघा ना, स्ट्रक्चरचं नाव हे अल्फाबेटनी सुरू नाही होऊ शकणार, स्पेशल सिम्बॉल्स आपण वापरू नाही शकणार, फक्त अंडरस्कोर सिम्बॉल वी कॅन यूज. नंतर काय ते कीवर्ड्स वी कॅनॉट यूज ॲज अन आयडेंटिफायर. म्हणजे कीवर्ड्सला आपण स्ट्रक्चरचं नाव असं देऊ नाही शकणार, बरोबर. ते सगळे रूल्स इकडे ऍप्लिकेबल. हॅलो, स्ट्रक्चरचं नाव लिहिताना, हॅलो,
नंतर डेटा टाईप 1 स्पेस इकडे मग व्हेरिएबल्स येणार. फॉर एक्झाम्पल A1 A2 A3 डॉट 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 AN असे सगळे आहे. त्याचा डेटा टाईप हा 1 असणार, म्हणजे इंटिजर असेल तर हे सगळे इंटिजरचे व्हेरिएबल्स. आलं का लक्षात? डेटा टाईप 1. Yes. डेटा टाईप 2 इकडे मग B1 B2 B3 डॉट 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 BN आहे. डेटा टाईप 3 C1 काय पण घ्या ना, C2 C3 डॉट 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 CN. समजलं का? केवढे डेटा टाइप्स आहेत आपण बघितलं तिकडे, लॉंग, डबल, इंट, हे सगळे डेटा टाइप्स आहेत. हे सगळे डेटा टाइप तुम्ही वेगवेगळे वापरू शकतात. इंट, कॅर, फ्लोट हे तर आहेतच आहेत. लॉंग, डबल हे पण वापरायचे असतील तर वापरू शकता. त्याच्यासाठी आपण डेटा टाईप 1 म्हणलं. डेटा टाईप 1 म्हणजे इंट असेल, डेटा टाईप 2 म्हणजे फ्लोट असेल, डेटा टाईप 3 म्हणजे कॅर असेल, डेटा टाईप 4 म्हणजे लॉंग असेल, डेटा टाईप 5 म्हणजे डबल असेल. येतं का लक्षात? Yes, sir. व्हेरिएबल्स डिक्लेअर्ड आहे, ह्याला डिक्लेरेशन म्हणायचं. जसं आपण व्हेरिएबल मेन फंक्शन मध्ये डिक्लेअर करतो, सिमिलरली व्हेरिएबल्स वी आर डिक्लेअरिंग आहे ना इनसाइड दी स्ट्रक्चर. व्हेरिएबल्स डिक्लेअर्ड इनसाइड दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ॲज डेटा मेंबर्स. ह्या A1 A2 A3 AN B1 B2 B3 BN आणि C1 C2 C3 CN हे जे काही व्हेरिएबल्स आहेत which we declared into the structure, all variables are considered as data members where V is an variable of the structure. V ला फक्त स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल म्हणायचं. आतमध्ये जरी व्हेरिएबल असले ना स्ट्रक्चरच्या आतमध्ये, तर ह्या व्हेरिएबल्सला आपण काय म्हणणार आहोत? डेटा मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर. कळलं का? V is variable of the structure and variables which we declared and along with data type, these variables are called as data members of the structure. Yes? Yes, sir. सिंटॅक्स कळला का? काय अडचण? V is variable of the structure. V is variable of the structure and inside the structure whatever variables we are declaring, we are calling them as data members of the structure. ठीक आहे, आता बघा. तो डिक्लेअर करण्याच्या 2 जागा आहेत. स्ट्रक्चर डिक्लेअर करण्याच्या 2 जागा. इथे पहिली जागा आहे ना, बिफोर मेन फंक्शन यू कॅन डिक्लेअर युअर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कॅन बी डिक्लेअर्ड हिअर. ही पहिली जागा, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी. आणि दुसरी जागा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. येस, inside the main function. Hello. Yes, sir. Structure you can declare and before main function or structure you can declare inside the main function. आपण पहिल्यांदा डिक्लेअर बाहेर करून बघूया. बघा, आपल्याकडे हा स्ट्रक्चर आहे. त्याचा कोणीतरी फोटो काढा फटाफट, एक स्क्रीनशॉट घ्यायचा. फटाफट माहिती सांगायची, आपण एंटर करणार आहे ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज. काढला का ह्याचा फोटो? येस. Yes, sir. बघा, मग स्ट्रक्चर आपण मेन फंक्शनच्या आधी आणि इकडे डिक्लेअर करू शकतो. स्ट्रक्ट नेम ऑफ द स्ट्रक्चर आपण स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन म्हणून कसलेलं बघा ना, स्टुडंट इन्फो नावाचं. स्टुडंट इन्फो हे काय आहे? स्ट्रक्चरचं नाव आहे. येस. आणि V इज व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर. मग ह्याच्या आतमध्ये आपल्याला व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करायचे. सांगा, पहिला रेकॉर्ड कुठला होता? पहिल्या रेकॉर्ड मधली पहिला एलिमेंट फुल नेम वाचा किती जात आहे ना स्क्रीनशॉट. हॅलो. फुल नेम आहे बरोबर. स्टुडंटच्या इन्फॉर्मेशन मध्ये पहिलं कुठले इन्फॉर्मेशन? हॅलो. फुल नेम आहे. हा, मग फुल नेम मध्ये बघा ना, फर्स्ट नेम येतं, मिडल नेम येतं आणि सरनेम येतं. SN म्हणून आपण त्याला.
हे 3 व्हेरिएबल ज्या स्ट्रिंग्स असणार, विद्यार्थ्याचं पहिलं नाव, विद्यार्थ्याचं मधलं नाव, विद्यार्थ्याचं आडनाव, हे तिन्हीच्या तिन्ही नाव आहेत. नावं म्हणजे काय? कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स आहेत. Therefore, and a character type of data I am using, आपण डेटा टाइप 1 म्हणा. बघा, fn is string आणि स्ट्रिंग ची साइज इकडे दिली ना 20. फर्स्ट नेम वी कॅन स्टोर इन fn डेटा मेंबर. ह्याला डेटा मेंबर म्हणायचं. Variables declared inside the structure are called as data member. So fn is first data member. काय अडचण? No, sir. mn is second data member. sn सरनेम त्याला आपण थर्ड डेटा मेंबर म्हणू. पुढचं सांगा काय? PRN. PRN number. PRN हे थोडस मोठं असतं. इंटिजर घेतली तर अब्दा होईल. बघा, कॅरच घ्या, कॅर PRN आणि त्याची साईज किती अंकी असतं PRN अप्रॉक्सिमेटली? 10. 16 अंकी सर. 16 अंकी असते सर. हा, ठीक आहे. अंदाजे 16 अंकी. मग इकडे काय करूया आपण? 25 20 देऊया आणि 20 मॅक्सिमम साईज देऊया. येतं का लक्षात? कॅरेक्टर का घेतलं कळलं का? 16 अंकी म्हणजे ते इंटिजरच्या पुढे गेलं. लॉंग डबलच्या पण पुढे जाण्याची शक्यता आहे, माहित नाही मला. येस Yes. येस सर. Yes sir. मग कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स ते डिजिट जरी असले तरी ते स्ट्रिंग म्हणून आपण घेऊ शकू. म्हणून तिकडे PRN ला कॅरेक्टर टाइप स्ट्रिंग घेतली. PRN म्हणजे स्ट्रिंग घेतली. पुढे सांगा काय? नेक्स्ट रेकॉर्ड. Roll number. रोल नंबर हा मला वाटतं 1 ते 70, 1 ते 80, 1 ते 100च्या आतमध्येच येतो. इंटिजर टाइपचं लिहूया ना, RN. पुढे Class. क्लास म्हणजे FY BTech, SY BTech. मग हे काय? नाव आहेत म्हणजे स्ट्रिंग आहे. स्ट्रिंग म्हणजे कॅरेक्टर. आता क्लास जर लिहिलं तर तो कीवर्ड आहे. मग आपण असं नाव देऊ शकू का व्हेरिएबलला? कारण की हा कीवर्ड आहे. कीवर्ड. मग डेटा मेंबर हा कीवर्ड म्हणून घेऊ नाही शकत आपण. मग ह्यातलं कुठलं तरी लेटर आहे ना, कॅपिटल करा ना. बघा, क्लास मधलं L लेटर कॅपिटल करू. मग हा आपला काय झाला? क्लास नावाचा कॅरेक्टर, सिंगल कॅरेक्टर. आणि ह्याला जर स्ट्रिंग बनवली तर आपण क्लास विद्यार्थ्याचा कीबोर्ड थ्रू देऊ शकू. क्लास म्हणजे FY BTech, SY BTech, TY BTech. येतं का लक्षात? जिकडे आपण 10 मॅक्सिमम साईज देऊया. FY BTech किती येतात बघा कॅरेक्टर? F.Y.B.Tech. किती येतात? 10च्या आत येतात. येस येस सर. 9 येते. पुढचं काय? नेक्स्ट Division. डिव्हिजन म्हणजे सिंगल कॅरेक्टर. कॅर DIV. पुढं Percentage marks. पर्सेंटेज मार्क हे पॉइंट मध्ये येऊ शकतात. थोडं घेतलं बघा, मार्क्स. काय अडचण? PM म्हटलं तरी चालेल. PM म्हणजे पर्सेंटेज मार्क्स. मोठ्याला येत नसेल. येस Yes sir. अजून काय राहिलं का बघा? No. थोडंसं घेतलेलं आहे. तुम्हाला अजून काही डाटा एंटर करायचा असेल तर तुम्ही तो डाटा एंटर करा. आपण एवढं फक्त एक्झाम्पल समजून घेण्यासाठी येतोय. ठीक आहे. तो ऑल जर इकडे बघितला, V is, once again I am repeating, V is variable of the structure, whereas variables declared inside the structure are called as data members. ह्याला data members म्हणायचं. Name of the structure is student_info. Student_info is our name of the structure. V is variable of the structure. Now interesting thing is whatever variables are present inside the structure, we are calling them as data members. These data members directly we cannot use in the main function. When you will use direct data members in the main function, at that time machine will give an error. कसा एरर देतो बघा. पहिल्यांदा आपल्याला विद्यार्थ्याचं फर्स्ट नेम तर ते एंटर करायचं असेल कीबोर्ड थ्रू /n प्लीज एंटर फर्स्ट नेम आपण शॉर्ट मध्ये लिहूया /n आणि इथे काय करूया प्रिंटर. ही सगळी विद्यार्थ्याची इन्फॉर्मेशन आहे. /n स्टुडंट इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. मग आपण नॉर्मली कसं करतो? स्कॅनफ घेतो. %s का तर स्ट्रिंग आहे. विद्यार्थ्याचं फर्स्ट नेम &FN लिहितो. बरोबर का? आठवा.
यस. Yes, sir. ह्याला सेव्ह केलं आणि जर रन केलं तर त्याला FN म्हणजे काय आहे ना, मशीनला कळत नाही. म्हणजे FN हा काय इकडे डेटा मेंबर आहे, बरोबर. FN इज द व्हेरिएबल विच इज डिक्लेअर्ड इनसाइड द फंक्शन, बरोबर, इनसाइड द स्ट्रक्चर. हॅलो. FN इज द व्हेरिएबलच आहे, तो ॲरे आहे ऍक्च्युली, स्ट्रिंग आहे ऍक्च्युली स्ट्रिंग आहे, आणि ती स्ट्रक्चरच्या आतमध्ये डिक्लेअर केलेली आहे, म्हणजे तो डेटा मेंबर आहे. मग तो डेटा मेंबर आपण मेन फंक्शन मध्ये डायरेक्ट वापरू नाही शकत. एरर दाखवतो तो अनडिफाईन्ड सिम्बॉल FN. म्हणजे इफ यू वॉन्टेड टू ऍक्सेस डेटा मेंबर्स इन द मेन फंक्शन ऍट दॅट टाइम यू विल हॅव टू यूज अन व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर. अशा पद्धतीने लिहिलं जातं ते, व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर डॉट ऑपरेटर FN. कळलं का? ही इज व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर, व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चरनीच ऍक्सेस होतात हे सगळे मेंबर्स. कळलं का? Yes, sir. सेव्ह केलं, याला बघा ना, सेव्ह. आता जर रन केलं तर तो फर्स्ट नेम घेणार. प्लीज एंटर फर्स्ट नेम राहुल. घेतलं का? Yes, sir. येस सर. सिमिलरली फटाफट आता इनपुट देऊया. बघा ना, पहिलं इनपुट झालं, दुसरं सांगा. पहिलं नाव झालं, नंतर काय, प्लीज एंटर मिडल नेम. प्लीज एंटर मिडल नेम, विद्यार्थ्याचं मिडल नेम सांगा. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. कसं लिहिणार? व्ही डॉट MN. Yes, sir. Control insert copy, shift insert paste. Please enter surname. Surname. V dot SN. SN. तर त्यांनी फुल नेम घेतलं. नंतर पुढचं काय आहे? फटाफट. PRN. Please enter. कसं करणार इथे? PRN ला काय व्हेरिएबल वापरला? V डॉट PRN. Yes. PRN पुढं Roll number. enter. V dot RN. Yes. जे व्हेरिएबलला नाव दिलं ते बघायचं वरती, बरं का. RN घेतलेलं आपण. ठीक आहे, पुढे. Please enter class. प्लीज एंटर क्लास. हा, इथे काय घेणार? V डॉट क्लास. असं घेतलं तर ते कीवर्ड येतो, म्हणून आपण काय केलेलं, एक लेटर कुठलं पण एक कॅपिटल केलेलं आहे. येस. पुढे. Yes, sir. Please enter division. डिव्हिजन. V डॉट डिव लिहिलंय मला वाटतं. येस. जे नाव दिलं तेच घ्यायचं. वर बघायचं डिव. डी घेतलं तरी चालेल डिव्हिजन साठी. मी डिव घेतलं. पुढे. Please enter marks. P marks. P मार्क्स नाही म्हणायचं, ते म्हणताना कसं म्हणायचं? Percentage marks. मला कळलं पाहिजे तिकडे. P मार्क्स म्हणजे त्याला काय माहिती? P म्हणजे काय? PM म्हणलं का? येस. PM म्हणलं. येस. PM म्हणजे पर्सेंटेज मार्क्स. हा सगळा डाटा तो घेणार आहे ना, मशीन स्टोर करणार. फटाफट एंटर करू. कसा ऍक्सेप्ट होतो बघा. आणि हा सगळा जो डाटा आहे तो V नावाच्या स्ट्रक्चर नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोर होतं. हॅलो, येतं का लक्षात? V इज व्हेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर. त्या V नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये सगळा डाटा स्टोर होतोय. राहुल गणेश शिंदे PRN काय टाकतोय मी. रोल नंबर 80 FY डॉट BTech डॉट डिव्हिजन B. पर्सेंटेज मार्क्स त्याला पडलेले आहे 57.9. कळलं का?
Yes, sir. आता हा जो डाटा आहे ना त्यांनी तो व्ही नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केलेला आहे ना. लेट अस डिस्प्ले आहे ना एंटायर इन्फॉर्मेशन ऑन दी आउटपुट स्क्रीन ॲज वन रेकॉर्ड. एक रेकॉर्ड म्हणून आपल्याला दाखवायचं आहे. मग ते कसं दाखवतात बघा ना. प्रिंट आहे पुढची डिझाईन करायची अशी काहीतरी. तुमची लेझर कॉपी बघितली का सगळ्यांनी? कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट प्रेस. लेझर कॉपी कशी असते बघा ना. Student information. पहिल्यांदा काय आहे आपण थोडासा सिक्वेन्स व्यवस्थित घेऊ. पीआरएन 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 नंतर आपल्याला पीआरएन दाखवायचा म्हणून कॉमा करून व्ही डॉट सांगा पीआरएन. येस. आणि त्याच्याच पुढे बॅकस्लॅश टी देतोय. बॅकस्लॅश टी म्हणजे थोडीशी जागा सोडून रोल नंबर पण इथे दाखवतोय आपण. रोल स्पेस एनओ डॉट कोलन पर्सेंट बी बी डॉट आर एन ओ. बरोबर. Yes, sir. प्रिंटर स्लॅश एन फुल नेम पर्सेंटेज 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 एक ब्लँक स्पेस म्हणजे पहिला फर्स्ट नेम त्याचं. मिडल नेम एक ब्लँक स्पेस. सिक्वेन्स कसा असणार? व्ही डॉट एफ एन कॉमा व्ही डॉट एम एन कॉमा व्ही डॉट एस एन. येस. पुढे क्लास आणि त्याची डिव्हिजन. क्लास पर्सेंटेज बॅकस्लॅश टी डिव्हिजन पर्सेंट सी. बरोबर. Yes, sir. कॉमा पहिल्यांदा क्लास व्ही डॉट क्लास कॉमा व्ही डॉट डिव. पुढं काय? Division. पर्सेंटेज मार्क घेतली की क्लास आणि डिव्हिजन एकत्रच घेतले आपण. पुढे Percentage marks. percentage v dot pm. Yes. This code आहे हा जो कोड लिहिला आपण इथून एवढा. This code will help us to display our student information as one record on the output screen. एक्स्ट्रा झालं थोडंसं. बरोबर. फटाफट इनपुट घेऊया. फर्स्ट नेम राहुल, शिंदे, नंबर 45, क्लास डिविजन B, percentage marks 76.34. After pressing enter key, machine will display entire information as one record. बरोबर. Yes, sir. तुमची लेझर कॉपी कशी असते बघा ना. मला वाटतं पर्सेंटेज मार्क्स चुकले. बरोबर. हाँ सर. 6 पॉइंट आला माझा. कुठे मिस्टेक झाली कसं काय? फ्लोट घेतलं पीएम हे बरोबर आहे. इथं पर्सेंटेज लिहिलं असेल बघा ना चुकून. पर्सेंटेज लिहिलं. कळलं कशामुळे चुकलं? कळलं. पर्सेंटेज मार्क्सला काय आहे? डेटा टाईप फ्लोट आहे. काय यायला पाहिजे? पर्सेंट. पर्सेंटेज मार्क्स म्हणजे फ्रॅक्शनल मधला डाटा येतो आणि फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू आहे ते. मी पर्सेंटेज लिहिलं चुकलं माझ्याकडून. हॅलो. काय लिहायला पाहिजे इथे? यस. तुम्हीच बघा म्हणा. आम्हाला काय कळत नाही त्यातलं. पर्सेंटेज लिहायला पाहिजे. Yes, sir.
ब्रँच पण घेऊ शकता बरं का तुम्ही. ब्रँच साठी कुठल्या टाईपचा डेटा लागणार? स्ट्रिंग विद्यार्थ्याची ब्रँच. हॅलो Yes, sir. समजा विद्यार्थ्याला पडले आहे ना 89.65 आलं का बरोबर? समजलं का? बघा Yes, ना sir. structure. इथे इथे असं पण दाखवू शकतो आपण, जर त्या विद्यार्थ्याला आहे ना 40% जास्त असेल तर त्याचं स्टेटस ऑटोमॅटिक पास यायला पाहिजे, आणि जर पर्सेंटेज मार्क्स जर कमी असतील तर त्याचा स्टेटस नापास म्हणून यायला पाहिजे. कसं करणार बघा. पर्सेंटेज मार्क्स हे इनपुट आहे तिकडे. इथे इफ डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट एल्स दोनच कंडिशन घेतोय आपण. बाकीचे कंडिशन तुम्ही विचार करा. त्याला फर्स्ट क्लास मिळाला, फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, सेकंड क्लास, परत फेल, बरोबर. वेगवेगळे ग्रेड्स वगैरे मिळतात. ते किती मार्काला काय असतं ते तुम्ही बघा. आपण फक्त पास नापासचं बघतोय. बी डॉट पी एम इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू बघा ना 40 असेल तर 100% तो विद्यार्थी काय असणार आहे? त्याचा स्टेटस पास. येस. एन स्टेटस पास. आणि जर ही कंडिशन फॉल झाली म्हणजे लेस दॅन 40, दोनच कंडिशन घेतोय मी, दोनच तुम्ही घ्या बाकीचे आहे. त्यात मग तुम्हाला जर दाखवायचं असेल बघा त्या एल्स मध्ये /n इथे अभिनंदन झालं. ठीक आहे. Congratulations. राहुल शिंदे PRN काहीतरी रोल नंबर क्लास डिव्हिजन बी पडलेले मार्क हे 23%. स्टेटस काय आला? Fail. बघा लक्षात. तर ती लॉजिकल कंडिशन फॉल झाली आणि त्यांनी स्टेटस दाखवला ना फेल म्हणून. पास करू आणि 40% वर आणि मार्क पडले तर तो पास म्हणून स्टेटस दाखवणार नाही. शिंदे काहीतरी PRN नंबर, रोल नंबर, डिव्हिजन बी, पडलेले मार्क 45%. येस. कॉंग्रॅच्युलेशन्स क्लास. हॅलो येतं का लक्षात कशा पद्धतीने लिहिलंय काय? Yes. इकडे डिव्हिजन ई ला काहीतरी थोडासा वेगळा प्रोग्राम घेतला होता मी. तुम्हाला घेत नाहीये मी, तुम्ही थोडंसं करा. जिकडे तुम्ही पहिल्या सेमेस्टरचे विषयाचे मार्क्स विचारले गेले पाहिजेत मशीननी, तुम्ही मार्क्स एंटर करणार, पर्सेंटेज मार्क्स कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला तिकडे ते पर्सेंटेज मार्क्स सुद्धा कॅल्क्युलेट झाले पाहिजे. तिथे आपण पर्सेंटेज मार्क डायरेक्ट एंटर करतोय, बरोबर. हॅलो Yes, sir. Yes, sir. तुमचं इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 1, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज, बेसिक्स ऑफ सिव्हिल अँड मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, परत इंजिनिअरिंग फिजिक्स होतं, केमिस्ट्री होतं. बघा हे सगळ्याचे मार्क्स तुम्ही एंटर करायचे कीबोर्ड थ्रू. मशीन स्वतः पर्सेंटेज मार्क्स कॅल्क्युलेट करणार. पर्सेंटेज मार्क्स कॅल्क्युलेट करून स्टेटस पण मशीन दाखवणार. मग त्याच्यामध्ये स्टेटसमध्ये बरेच काही कंडिशन्स येतात बरं का. समजा विद्यार्थ्याला 66% वरती पडले ना, 66.66% वरती पडले तर फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन म्हणतात त्याला. येस. Yes, sir. जर विद्यार्थ्याला 66% आतमध्ये पडले, 50% वरती पडले तर त्याला नुसता फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन नाही. येस. 40 ते 50% मध्ये पडले तर सेकंड क्लास. थर्ड क्लास नसतो तिकडे, थर्ड क्लासच्या ऐवजी डायरेक्ट फेल. येस. अशा 4-5 बघा ना पॉसिबिलिटीज वाढल्या तिकडे. पर्सेंटेज मार्क्स हे तुमच्या मार्क्स सब्जेक्टला पडलेल्या मार्क्स नुसार पर्सेंटेज मार्क्स व्हॅरी होणार आणि ते पर्सेंटेज मार्क्स कॅल्क्युलेट करण्याचं काम पण आपण मशीनला घ्यायचं. फॉर्म्युला लिहायचं तिकडे. BME चे मार्क्स अधिक युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूचे मार्क्स प्लस इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्सचे मार्क्स, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सचे मार्क्स. याचं का लक्षात? डिवायडेड बाय काय असेल ते टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इंटू 100. तुम्हाला पर्सेंटेज मार्क्स ऑटोमॅटिक कॅल्क्युलेट करेल. इथे आपण डायरेक्ट एंटर करतोय. येस.
Yes, sir. तर तो प्रोग्राम तुम्ही लिहायचा ट्राय करा. आपण हा प्रोग्राम अपलोड करूया बरं का. इकडे आपण थांबतोय. लेट अस स्टॉप. Yes, sir. एवढा आठवडा बरं का, थोडंसं कॉलेज बंद असल्यामुळे आपण गुगल मीट द्वारेच आपलं सेशन घेतोय PPS ला. काय अडचण? No, sir. Yes, sir. ठीक आहे. ओके, थँक्यू.